تاریخی شہر وجے پور سے تعلق رکھنے والے سینئر اردو صحافی رفیع بھنڈاری کو حکومت کرناٹک کا سب سے بڑا اعزاز راجیوتسوا ایوارڈ حاصل ہونے پر اردو زبان و ادب اردو صحافت کے حلقے میں خوشی و مسرت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ 1 نومبر 2023 کی شام بنگلورو کے رویندرا کلا کھیتر میں منعقد ہوئی تقریب میں وزیر اعلیٰ سدھرامیا کے ہاتھوں دیگر ایوارڈ یافتگان کے ساتھ رفیع بھنڈاری صاحب کو بھی راجیوتسوا ایوارڈ تفویض کیا گیا۔ نہ صرف اردو صحافت بلکہ اردو زبان و ادب کے لیے بھی یہ اعزاز اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے حکومت نے اردو زبان و ادب کے لیے راجیوتسوا ایوارڈ دینے کا سلسلہ بند کیا تھا۔ تاہم ریاست کی نئی کانگریس حکومت نے روزنامہ سالار کے نامہ نگار رفیع بھنڈاری کو یہ اعزاز پیش کرتے ہوئے اردو والوں کو راجیوتسوا ایوارڈ دینے کی روایت کو دوبارہ شروع کیا ہے۔ اس خوشی کے موقع پر بنگلورو میں روزنامہ سالار کے دفتر میں تہنیتی تقریب منعقد ہوئی۔ سالار کے ایڈیٹر اسجد نواز، سابق ایڈیٹر افتخار احمد شریف اور دیگر نے رفیع بھنڈاری کو مبارکباد پیش کی اور آپ کی روزنامہ سالار سے دیرینہ وابستگی، رپورٹنگ کی ذمہ داری سے آپ کی سنجیدگی و ایمانداری کا تذکرہ کیا۔ اس موقع پر رفیع بھنڈاری نے روزنامہ سالار کا شکریہ ادا کیا، موجودہ اردو صحافت پر روشنی ڈالتے ہوئے نوجوانوں کو پیغام دیا۔ جنوبی نیوز رپورٹ۔ آپ سب کو یہ جو ایوارڈ ملا ہے اس بارے میں آپ کیا کہنا ہے؟ سب سے پہلے میں ایوارڈ یہ روزنامہ سالار ہی نہیں بلکہ سارے اردو والوں کا ایوارڈ ہے، خاص کر قارئین، اردو کے قارئین کے لیے یہ ایوارڈ میں منسوب کرتا ہوں۔ اور آج کے حالات میں ایوارڈ ملنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ نفرت کے والے دور میں اردو کے ساتھ بھی نفرت ہے، مسلمانوں کے ساتھ بھی نفرت ہے۔ اس دور میں چند سیکولر طاقتیں ریاستی حکومت لیجیے، ریاستی حکومت میں سدھرامیا اور ڈی کے شیو کمار کے علاوہ نصیر احمد صاحب اور ہمارے ضلع کے بیجاپور کے ضلع کے جناب ایم بی پاٹل صاحب، شیوانند پاٹل صاحب نے میرا نام کی سفارش کر کے یہ ایوارڈ دلانے میں، اردو والوں کو دلانے میں ایک اہم رول ادا کیا۔ میں ان کا مشکور و ممنون ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ایوارڈ کی روایت، اس راجیوتسوا کی ایوارڈ کی روایت آج سے انشاءاللہ جاری و ساری رہے گی۔ ہمارے اردو کے صحافی حضرات آنے والے دنوں میں ضرور اس عظیم الشان ایوارڈ کو حاصل کرنے کے لیے کوشش تو کرنا ضروری ہے، کوشش کے بغیر کوئی ایوارڈ بھی نہیں دیتا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس تعلق سے اچھے اپنے تعلقات بڑھاتے رہیں گے، اپنے ایٹماسفیئر، ایک کارڈر ایٹماسفیئر میں ہمارے اردو صحافی رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایوارڈ کو حاصل کرنا بہت آسان کام ہے۔ کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ ایک طرف اردو صحافت کمزور مانی جا رہی ہے، ڈاؤن فال کہا جا رہا ہے، تو ایسے میں جو ہے نہیں، یہ پرنٹنگ جو جرنلزم ہے اس کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ اس تعلق سے میں سمجھتا کہ ہمیں پست ہمت ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج کل دور، کل بتایا میں آپ کو، آج سوشل میڈیا میں یعنی دیکھنے کا اور سننے کا زمانہ آ گیا ہے، مطالعہ کرنے کا زمانہ تو چلے گا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا میں ہمارے اردو والے سبقت حاصل کر چکے ہیں۔ میں یہ چیزیں ہمیں اسے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال ایک بیداری، پلیٹ فارم کوئی بھی ہو، چاہے وہ ٹی وی ہو، اخبار ہو یا پھر سوشل میڈیا، لیکن زبان کی اپنی اہمیت برقرار ہے۔ زبان بے شک زبان کی اہمیت برقرار ہے۔ زبان پھولتے پھیلتے جا رہی ہے، بولنے والے کی تعداد، یہاں تک کہ نان مسلم اردو میں بات کرنا گویا فیشن سمجھتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ زبان کبھی ختم ہونے والی نہیں، تا قیامت تک یہ زبان رہے گی۔ شکریہ ادا کرنا چاہیں گے آپ کی اردو زبان کو بھی ریکگنائز کیا گیا ہے۔ جی ہاں بالکل، یہ اردو زبان کو ریاستی حکومت نے ریکگنائز کرتے ہوئے اردو صحافی کو موقع دیا، ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ تمام ساری چیزیں اچھے ڈیولپمنٹ ہوئی ریاست کرناٹک میں۔ میں اسے کہتا ہوں کہ لسانی ہم آہنگی کا ایک ایگزامپل ریاستی حکومت نے قائم کیا ہے۔
یہ रफ़ी भंडारी साहब, आपने अपना सहाफ़ती सफ़र कब से शुरू किया? कैसे आपने सहाफ़त को पसंद किया? ये मैं बचपन से मैं चाहता था कि अवाम तक ये सारी चीज़ें पहुँचें, मालूमात खबरें पहुँचे हैं। क्यों बोले तो जब हमारे बुजुर्ग जब घर में अखबार पढ़ते थे तो उन्होंने यहाँ वहाँ पर उस वक्त दक्कन और पेपर शाम में आता था, वो एक दिन सुबह का अखबार शाम में पहुँचता था। और जब मैं देखता था तो कुछ ना कुछ इसमें एक मवाद है करके लोग पढ़ते रहेंगे। मैं चाहता था कि ये न्यूज़ कहाँ से आती थी, कहाँ से फ्लरिश होती है, इसके सोर्स क्या है। उस ज़माने में मुझे दिमाग में ये बात पैदा हो गई तो मैं क्या किया, क्यों ना इस पेशे से जुड़ूँ। हालांकि मैं बीएससी किया था, बीएससी के बाद एलएलबी होने के बाद भी मैं इस फील्ड को अपनाया और अल्लाह के फजल से अब तमाम लोगों की दुआओं से कामयाब रहा। लेकिन बहुत एक कठिन सफ़र है उर्दू सहाफ़त में काम करना। उस वक्त ना तो हमें टेलीप्रिंटर की सहूलत थी, ना तो मोबाइल था, ना तो व्हाट्सएप का था। सिर्फ लास्ट में हमारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यही बोले तो तुम्हारा क्या बोलते हैं इसे, फैक्स हम इस्तेमाल किए। उसके बाद अल्लाह ताला का करम है, टेलीग्राम के बाद फैक्स। टेलीग्राम भी वो कैसे करते थे, रोमन उर्दू लिखते थे, अंग्रेजी में लिखते थे। वो सहूलत थी, देखा। और सालाना के अखबार में तो हमें बाकायदा कातिब हजरात वो जिसके पर लेटर प्रेस पर चलता था, वो ये उसका न्यूज़ है सो अखबार एक दिन बाद में पहुंचता था बीजापुर, ऐसे हालात थे। लेकिन बाकायदा दूसरे अखबार के मुकाबले टेक्नोलॉजी के साथ उर्दू के अखबार भी अब कॉम्पीट कर रहे हैं, लेकिन उर्दू के कारण की कमी महसूस की जा रही है। मेरा सिर्फ एक उर्दू कारण से मेरी गुजारिश है कि उर्दू अखबार खरीद कर पढ़ें। उर्दू अखबार को एक सवाब के तौर पर अगर पढ़ेंगे तो भी अच्छा रहेगा। क्यों बोले, जो नौजवान सहाफ़ी हैं उन लोगों के लिए क्या पैगाम है? मैं नौजवान सहाफ़ियों के लिए, ये नौजवान सहाफ़ी अपना नस्बुल्लान लेकर सहाफ़ी नहीं होना। ये प्रॉब्लम तुम्हारे अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम की वजह से है। ये यूट्यूब वाले और छोटे मोटे ये खुद अपने चलाकर न्यूज़ तक पहुंचा कर ये एक माशी मसला, अपने माशी मसले को हल करने के लिए और उसमें चंद थोड़े बहुत संजीदगी से काम कर रहे हैं। संजीदगी से काम करने में डेफिनेटली एक मशहूर कामयाब सहाफ़ी होकर साबित हो सकते हैं, बशर्ते कि वो बाकायदा अपडेट नॉलेज, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, शॉर्ट टर्म कोर्सेज, सहाफ़त के कोर्सेज बाकायदा क्वालिफाइड अगर होते हैं तो उसकी बहुत अहमियत है। आज एक हमारे मोहसिन साहब बता रहे थे कि जो IAS IPS में नाकाम होते हैं जो उम्मीदवार, आज वो नेशनल टीवी के अंदर काम कर रहे हैं, हैंडसम सैलरीज हैं बोलते हैं उनको, अंग्रेजी और हिंदी के अंदर। ये बहुत बड़ा अच्छा इसका एक मुस्तकबिल है। लेकिन उर्दू सहाफ़त का मुस्तकबिल आप कैसे देखते हैं? उर्दू सहाफ़त का मुस्तकबिल भी बराबर है दीगर ज़बानों के। मैं ये बात यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि उर्दू सहाफ़त में लैंग्वेज का टोटल सहाफ़त में लैंग्वेज का कोई मसला नहीं है। कैसे दौर में जहाँ उर्दू अखबार बराए नाम है, प्रिंट मीडिया का जरा प्रॉब्लम, प्रिंट मीडिया वाले प्रॉब्लम में है उर्दू प्रिंट मीडिया के। बाकायदा सोशल मीडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी काबिलियत पर हम चला सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। आप ही खुद दोनों इसके एग्जाम्पल हैं, आप दोनों शाहिद भाई और आप रऊफ भाई कामयाब उर्दू प्रिंट मीडिया ये छोड़कर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप दोनों कामयाब साबित हो रहे हैं। आपको तावन मिल रहा है, आप अच्छे न्यूज़ फराहम कर रहे हैं और इकोनॉमिकली कुछ बेनिफिट भी मैं समझता हूँ कि आपको ज़रूर मिल रहा है। ये बात आपके साथ क्यों मसलत होती है कि आप संजीदगी से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं, ये कामयाब सहाफ़त की एक खूबियाँ हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे नौजवान संजीदगी के साथ इश्तियाल अंगेज़ी को छोड़कर इमोशनल के बगैर अगर काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि उर्दू मीडिया पनप सकती है।